परम शांति। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलने वाली सभी आत्माएं, उसमें दादा लिखराज हो, पुरानी दादियाँ हो, बड़ी दीदियाँ हो, कुछ याद ज्ञान में चलने वाली कोई भी आत्मा, उसका अस्तित्व अब कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो लोग, उसकी क्या सद्गति हुई या दुर्गति हुई, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बारे में मैं वेदों शास्त्रों के आधार से, जो उसमें शास्त्रों का ज्ञान है उसके आधार से मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखो, वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके आधार से लिखा है कि मनुष्य आत्मा की, मनुष्य की सद्गति और दुर्गति ज्ञान के आधार से होती है। और जब मनुष्य जीवन में ज्ञान होता है तो उसकी अंतमति सुगति, सद्गति और दुर्गति में ले जाती है। अब ज्ञान कौन सा है? जैसे बिके वालों को तो ज्ञान यहाँ धरती का ही था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग मिला के 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और वही हमेशा हूबहू रिपीट होता है। तो जो वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान 5000 साल का ही है, और यहाँ ऊपर का तो ज्ञान है ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में, जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा है ऊपर कि मरने के बाद, भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। तो धरती के नीचे 55 करोड़ नरक भी हैं और धरती से ऊपर स्वर्ग है। भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक भी है। उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है। तो उसको तो कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, न परमधाम का ज्ञान है, न सूक्ष्म वतन का ज्ञान है। ऊपर के लोकों में जाने का ज्ञान ही नहीं है। तो कहते बस धरती पर ही सब कुछ है। जब धरती पर ही सब कुछ है, ज्ञान में यही बताया जाता है कि यहाँ जीना ही, यहाँ मरना ही, यहाँ सब कुछ यहाँ ही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर के लोग 7 लोग ऊपर, नीचे 7 लोग पाताल लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल पाताल, इनका ज्ञान ही नहीं है। 14 लोग का, ब्रह्मांड के 14 लोग का ज्ञान ही नहीं है। तो वो ऊपर में कहाँ जाएंगे? तो मरने के बाद धरती पर ही भटकेंगे ना। क्योंकि अंतमति सुगति, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा की जो बुद्धि में होता है शरीर छोड़ते वक्त, उसी तरह उसकी सदगति या दुर्गति होती है। तो उसकी बुद्धि में तो बस यहाँ, तो जब दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा होगा तो ये यहाँ ही रहेंगे। ऊपर तो जाने का आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि वो कैसे ऊपर जाए, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं है। अगर पावर होता तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आता। आत्मज्ञान है मगर आत्मा में पावर नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो, तो पूरे ब्रह्मांड का आदि मदद का ज्ञान हो। इसलिए यहाँ तो साधारण आत्माओं की तरह ही, यहाँ साधारण आत्माओं को तो स्वर्ग का ज्ञान होता है। तो कहते ही स्वर्गवासी होगा तो स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर तीसरे लोक में चला जाता है। कोई ब्रह्मर्षि होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मलोक परमधाम चला जाता है। कोई विष्णु की आराधना करता है तो राम और कृष्ण की आराधना करता है और पूरी जिंदगी भक्तिमय बिताता है और भक्तिमय हो जाता है तो उसको विष्णु का विमान आता है, विष्णुपुरी ले जाता है। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए। मगर ज्ञान तो वो लोग, तो ज्ञान तो है ही नहीं। सब वेदों शास्त्र को तो झूठ मानते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। ऊपर में कुछ है ही नहीं, ऊपर लोग है ही नहीं। जो भी है धरती पर ही है और कुछ नहीं है। जो आत्मा, तो आत्मा मरने के बाद कहाँ, यहीं धरती पर ही भटकेगी ना। ऊपर कोई बिठा भी दे, ऊपर कोई पावरफुल आत्मा, जैसे उनकी वाणियों में आता है ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो पूरा वाणियाँ तो बेहद के बाप ने चलाती है। शिव बाप तो परमधाम में रहता है, वो तो नीचे आएगा ही नहीं। परमधाम से ना कभी ऊपर से नीचे आता है, ना उसका कोई प्रवेश करता है। तो दादा लिखराज में शिव बाबा ने कोई प्रवेश नहीं किया, वो झूठा ज्ञान है। अगर उसको ज्ञान शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो ब्रह्म ज्ञान दिया होता। मगर शिव बाबा तो नीचे आता ही नहीं, हो तो परमधाम में ही रहता है, हमेशा परमधाम में ही रहता है। वो तो सर्जन विसर्जन करवाता ही है, ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करवाता ही है। तो एकदम टोटल झूठा ज्ञान दादा लेखराज ने जो दिया, और उसकी बुद्धि में कोई किसी प्रकार का ऊपर का या नीचे का ज्ञान ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ज्ञान नहीं है। महाब्रह्मांड में, मतलब गैलेक्सी आकाश गंगाओं का ज्ञान नहीं है। तो
कहाँ ऊपर उसकी सदगति होगी? ऊपर जाएगा तो सदगति होगी ना, तो उसकी तो नीचे रहेगा तो उसकी दुर्गति होती। जैसे दूसरी आत्माएं भूत प्रेत बन के भटकती है, इसी तरह उसकी गति होगी। तो ये सभी आत्माएं अभी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तुम्हें ऊपर के लोगों को ज्ञान हो, और फिर उनके लिए ऊपर के लोगों में जाने के लिए, मोक्ष के लिए, जिसको विष्णुपुरी जाना है, किसको शिवपुरी जाना है, किसको परम धाम जाना है, तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे दादा लेखराज ने 18 जनवरी 1969 को जब शरीर छोड़ा, तो फिर उसी टाइम बोला कि जब आए उसमें दादी गुलजार में, तो बाबा ने बताया कि मैं सूक्ष्म तन से आया। तो फिर लोगों ने जो सुनते थे उन्होंने कहा पहले तो सूक्ष्म तन मानते ही नहीं थे, सूक्ष्म तन है ही नहीं, तो कहाँ से सूक्ष्म तन से आए तुम? तो बोले नहीं, सूक्ष्म तन तो है, मैं सूक्ष्म तन से आता हूँ। तो उसी टाइम बेहद के बाप ने, मैं माना बेहद के परमपिता ने, एक धरती से ऊपर 100 किलोमीटर एक गोला बना के उनको वहाँ दादा लिखराज को वहाँ रखा था, ताकि वो ऊपर से आए। और वहाँ परम तत्वों का गोला था, उसमें परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्वों का गोला था। तो जो भी दिखे वाले शरीर छोड़ते थे, व्यक्त से व्यक्त होते थे, तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते थे, मगर जा नहीं सकते थे। दादा लिखराज को भी मुश्किल से ऊपर पहुंचाया जाता था घोड़े में 100 किलोमीटर ऊपर। तो फिर वो जा नहीं सकते थे, तो वापस वो गोला 10 किलोमीटर धरती पर लाए, 100 से 10 किलोमीटर लाए, तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा सकते थे। तो फिर यहाँ ही सभी आत्मा ही जहाँ जहाँ भी, जैसे भूत प्रेत होता है ना, मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, यहाँ अपने अपने स्थानों में बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं। इसी तरह ये जो सभी आत्माएं, दादा लेखराज से लेकर दादी दीदी जो भी शरीर छोड़ के गई है, जिनको एडवांस पार्टी बोलते हैं, तो जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, वो सभी ब्रह्मा कुमारी स्थानों में घूमती फिरती रहती है। जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी की स्थानें हैं, वहाँ वो जाती भटकती रहती, इधर उधर भटकती रहती है। उसको भटकना ही कहेंगे, क्योंकि ज्ञान होता तो ऊपर चले जाते। ज्ञान तो झूठा ज्ञान है, सब एकदम 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा झूठा ज्ञान है। शास्त्रों में तो 4 युग का टोटल 43,20,000 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का टोटल 43,20,000 है, और ऊपर स्वर्गलोक है। तो यहाँ सतयुग त्रेता में पूरा, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ब्रह्मा कुमारी का काला सत पर पूरा वीडियो है। ब्रह्मा कुमारी पर कई वीडियो मेरे बनाए हुए, आप देखिए सुनिए, क्योंकि उसमें तो सब कुछ तय है। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान अगर झूठा है तो सब कुछ झूठ हो जाता है। और भक्ति मार्ग से भी गया गुजरा ज्ञान है। उनकी वाणियों में बोला है, उन पे बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। तो कौन बाप है? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, ये तो धरती को ही सब कुछ समझ लिया है। धरती पर ही सतयुग में 8 राधा कृष्ण होते हैं, और त्रेता में 12 राम 12 सीता होती है। तो सब 84 जन्म की कहानी बता दी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। तो इतना झूठ। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ ఈరోజు బ్రహ్మ కుమారిస్ గురించి ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ, మృత్యు తర్వాత మరి బ్రహ్మ కుమారి ఆత్మల యొక్క గతి, దుర్గతి, అది ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో హిందీ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీని తెలుగు ట్రాన్స్లేషను, అనువాదము విందాము. బాపూజీ చెప్పదలుచుకున్నది స్పష్టంగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు, అసలు రహస్యాలన్నీ బయట పెడుతున్నారు అని ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా అంటే, జ్ఞానములో నడిచేటువంటి ఆత్మలు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి అని. ఈరోజు అదే నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే బీకే జ్ఞానంలో
మరి నడుస్తున్నటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దాదా లేఖరాజు గురించి, పాత దాదీల గురించి, పెద్ద పెద్ద దాదీల గురించి కూడా తెలుసు. వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానంలో నడుస్తున్న వాళ్ళు. ఏ ఆత్మ కూడా వారి యొక్క అస్తిత్వము ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, ఆత్మలు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అనే విషయం మాత్రం ఎవరికీ తెలియటం లేదు. వాళ్ళు సద్గతి పొందారా లేక దుర్గతి పొందారా, ఆ ఆత్మలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయంను నేను దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి నేను అంతా కూడా చూసి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. దీని గురించి వేద శాస్త్రాల ఆధారంగా కూడా మరి జ్ఞానం కూడా ఉండనే ఉన్నది. ఈ ఆధారంతో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, వేద శాస్త్రాల్లోని జ్ఞానము ఏదైతే రాయబడి ఉందో, మనుష్య ఆత్మ సద్గతి లేక దుర్గతి వారి యొక్క జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో జరుగుతుంది, లభిస్తుంది అని. ఎప్పుడైతే మానవులు జీవితంలో జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క అంతిమతి సోగతి అంటారు. అంటే వాళ్ళు శరీరం వదిలేసేటప్పుడు ఎలాంటి మతిలో గతి స్థితిలో ఉంటారో అదే గతి లభిస్తుంది అని. మరి సద్గతి లేక దుర్గతిలోకి వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు అంటే వాళ్ళ జ్ఞానం యొక్క ఆధారం, సంకల్పం యొక్క ఆధారం, స్మృతి యొక్క ఆధారం. ఇప్పుడు మరి జ్ఞానం ఏంటి అనేది బీకే వాళ్ళ గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ భూమి మీదకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం మాత్రమే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు 4 యుగాలు కలిపి 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అంటూ జ్ఞానం ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అదే కనుక మనము సేమ్ డ్రామా రిపీట్ అవుతుంది అని కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు, చెప్తున్నారు. ఏదైతే వరల్డ్ డ్రామా ఉన్నదో 5000 సంవత్సరాలు, ఇక్కడ మరి దీన్ని మించిన పైన జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర లేనే లేదు. భక్తి మార్గంలో శాస్త్రాల జ్ఞానం వినేవాళ్ళు, పురాణాలు వినేవాళ్లకు కూడా తెలుసు ఈ సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నది అని శాస్త్రాల్లో రాయబడే ఉంది. అయితే మరి చనిపోయిన తర్వాత పైన వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలు భక్తి మార్గం వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్తారు, వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారంగా నరకంలోకి వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఇంకా 55 కోట్ల నరకలోకాలు ఉన్నాయి అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రాల్లో. భూమికి పైన స్వర్గము, భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకము, దానిపైన మహర్లోకము, జనలోకము, తపలోకము, సత్యలోకము, మహాసత్యలోకము, దానిపైన బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, తర్వాత పరంధామము. ఈ విధంగా మరి జ్ఞానము అనేది శాస్త్రాల్లో ఉంది, భక్తి మార్గాల్లో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కానీ బీకేలకి ఈ జ్ఞానం తెలియదు. వాళ్ళు చెప్పరు, వాళ్ళ గురువు చెప్పలేదు. సూక్ష్మ వతనము అనైతే ప్రచారం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. పై లోకాలకి వెళ్తున్నారా అంటే ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి అసలు జ్ఞానమే తెలియదు. పై లోకాలు 7 లోకాలు ఉన్నాయి భూమి పైన అని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఇక ఈ ఆత్మల శరీరం వదిలేసిన బీకే దాదీ దీదీలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, అక్కడికి వెళ్తారా? భూమి మీద అయితే అన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. భూమి మీద అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఇక్కడే స్వర్గం ఉంది, ఇక్కడ నరకం ఉంది అని. జ్ఞానంలో వాళ్ళు అదే చెప్పటము, ప్రచారం చేయటము. అందుకనే మనకు మామూలుగా చెప్పేది యహా జీనా హై, యహా ఈ మర్నా హై, సబ్ కుచ్ యహా ఈ హై. అంటే ఇక్కడే కావాలి, ఇక్కడే పుట్టాలి, ఇక్కడే స్వర్గం, ఇక్కడే నరకం, అన్నీ ఇక్కడే, పైన ఏమీ లేదని ఏ విధంగా వితండవాదం నాస్తికులు చెప్తూ ఉంటారో అలాగే వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. పై లోకాలు 7 లోకాల పైన, కింద 7 లోకాలు ఉన్నాయి అన్న విషయం వాళ్ళకు తెలియదు. అతల వితల సుతల తలాతల పాతాల రసతల లోకాలు అనే విషయం వాళ్ళకి జ్ఞానం తెలియదు. 14 లోకాలు బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాల జ్ఞానము అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. దీనిపైన ఎక్కడికి వెళతారు చనిపోయిన తర్వాత అంటే ఎక్కడికి ఊరు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఈ భూమి మీదే భ్రమిస్తూ ఉంటారు.
ఎందుకంటే అంతుమతి సోగతి కదా. మరి ఇక్కడ భూమి మీద వాళ్ళకి స్వర్గం ఉంది అనే భావన ఉన్న వాళ్ళు స్వర్గం వచ్చేదాకా ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంటారు. శరీరం వదిలేశారు, వారి ఆత్మ యొక్క బుద్ధిలో శరీరం వదిలేసే సమయంలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే స్థితి గతి ఉంటుంది కదా. మరి సద్గత దుర్గత వాళ్ళ బుద్ధిలో ఏముంది? లేఖరాజు శరీరం వదిలేశాడు, ఆయన సూక్ష్మావతరంలో ఉన్నాడు, ఇక్కడే ఉన్నాడు. పైన వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలకు అంత పైనకు వెళ్ళే అంత ఆత్మ వాళ్ళ దగ్గర శక్తి లేనే లేదు, పవరు లేనే లేదు. పవర్ ఎలా వస్తుంది? ఆత్మ జ్ఞానంతో బ్రహ్మ జ్ఞానంతో వస్తుంది. ఆత్మ జ్ఞానము ఆత్మ ఏ మరి పవర్ని పొందేది. ఆత్మలో పవర్ లేకపోతే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని, పూర్తి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానముని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. సాధారణ ఆత్మల్లాగా వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇక్కడ సాధారణ ఆత్మలు కనీసం స్వర్గం యొక్క జ్ఞానం అన్నా ఉంటుంది. ఆ స్వర్గవాసులు అయ్యారు, స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటారు. ఆ స్వర్గం ఎక్కడుంది అంటే కొద్ది గొప్ప గురువుల ద్వారా వాళ్ళు స్వర్గలోకం అనేది భూమికి పైన, భువర్లోకం పైన స్వర్గలోకం ఉంది అని వాళ్ళకు తెలుసు. ఇకపోతే బ్రహ్మ ఋషి ఎవరైతే ఉన్నారో, జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మలోకము పరంధామముకు వెళ్ళిపోయారు. విష్ణువు యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. రాముడు మరియు కృష్ణుడు యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. పూర్తి జీవితము భక్తిని గడిపేటువంటి వాళ్ళు భక్తిమయంగా ఎక్కడైతే ఉన్నారో విష్ణు యొక్క విమానం వాళ్ళకు వస్తుంది, విష్ణు వాళ్ళని విష్ణుపురికి తీసుకొని వెళతాడు అనేటువంటిది శాస్త్రాల్లో రాయబడి ఉంది. ఈ జ్ఞానము ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ఈ జ్ఞానము లేకపోతే ప్రజలు మూర్ఖులుగా, అజ్ఞానులుగా, నాస్తికులుగా అవుతూ ఉంటారు. ఇక బ్రహ్మ కుమారిస్ పోతే వీళ్ళు వేదాలు శాస్త్రాలు జూట్ అసత్యమని చెప్తూ ఉన్నారు. అంత జూటు అసత్యం అంటూ పైన అసలు ఏమీ లేనే లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. భూమి పైనే ఏమీ లేదు అని అంటే ఆత్మ చనిపోయిన తర్వాత అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వాళ్ళ బుద్ధి అనుసారంగా, వాళ్ళ అంతిమతి సోగతి అనుసారంగా ఇక్కడ తిరుగుతూ భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. పైన ఎవరూ కూర్చోలేదు, పైకి ఎవరూ పోలేదు. వెళ్ళేంత పవర్ఫుల్ ఆత్మ నువ్వు కాదు, వాళ్ళ ఆత్మలో పవరు లేదు. వాణిలో కూడా చెప్పారు కదా, బేహద్దు బాపు బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మాటలే వినిపిస్తాను అని. పూర్తిగా మరి బేహద్దు బాపు నడిపించినదే వాణి మొత్తం. శివ్ బాపు పరంధామంలో ఉన్నారు. క్రింద ఆత్మలు, కిందకి ఆత్మలు ఆయన రానే రాడు, పరంధామంలో ఉన్నారు కదా. పైకి కిందకి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు అనేటువంటి ప్రచారం వాళ్ళది ఉన్నది, చెప్తున్నారు. ఎవరిలో ప్రవేశించరు. లేఖరాజులో శివ్ బాబా ఏం ప్రవేశత అనేది లేదు. అదంతా అసత్య జ్ఞానము. జ్ఞానము శివుడు స్వయంగా ఇవ్వచ్చు. శివుడికి 27 అవతారాలు, 28 అవతారాలు ఉండనే ఉన్నాయి. అంశ అవతార రూపంలో ప్రవేశించారా ఏంటి? అవతారంగా జన్మ తీసుకుంటారు. జ్ఞానము శివ్ బాబా ప్రవేశించి ఇచ్చాడు, ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానము అని అంటానికి కూడా లేదు. శివ్ బాబా కిందకు రానే రాడు, పరంధామంలోనే ఉంటాడు ఆయన సదా. ఇది సర్జన విసర్జన చేసేటువంటి డ్యూటీ ఆయనది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచన కర్త ఆయన. సర్జన విసర్జన చేయిస్తూ ఉన్నారు. పూర్తిగా టోటలీ జూట్ అయిపోయింది. జ్ఞానం అనేది లేఖరాజు ఏదైతే ఇచ్చారో బుద్ధిలో, ఎవరి ప్రకారము ఏ ప్రకారము పైకి కిందకి జ్ఞానం ఉన్నదో వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానము లేదు. మహాబ్రహ్మాండము అనగా ఆకాశ గంగా గెలాక్సీల జ్ఞానము వాళ్ళకు తెలియదు. ఇక పైన సద్గతి పొందటానికి మార్గము వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? పైకి వెళ్ళారు అంటే సద్గతి అయినట్ట? అలా ఏం కాదు. ఆ ఆత్మలు భూమికి పైన కొన్ని కిలోమీటర్ల 100 కిలోమీటర్ల లోపే ఉండవచ్చు. ఇంకా కొంతమంది ఆత్మలు దుర్గతి పొందవచ్చు. వేరే ఆత్మలైతే భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి భ్రమిస్తూ ఉంటాయి. అయితే కొంచెం జ్ఞాని ఆత్మలు కాబట్టి ఈ మంచి పాజిటివ్ ఆత్మలు, జ్ఞానము లేకపోయినా వాళ్ళు పవిత్రత, మరి శివుడి మీద నమ్మకము, విశ్వాసము, ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానం కొద్దో గొప్ప వాళ్ళు పొందారు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళ మనసు
కొంచెం ఆత్మశక్తి, మనసు శక్తి, బుద్ధి శక్తి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క గతి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మలందరికీ జ్ఞానం అయితే లేదు. అసలు ఫస్ట్ సబ్జెక్టే జ్ఞానము. ఫస్ట్ సబ్జెక్టే లేకపోతే రెండో సబ్జెక్టు యోగము వాళ్ళకి ఎలా కుదురుతుంది? జ్ఞానము తోటే యోగము అని చెప్పారు. జ్ఞానం ఉంటేనే పై లోకాల గురించి వెళ్ళటానికి, మోక్షం పొందటానికి, విష్ణుపురి వెళ్ళటానికి, శివపురి వెళ్ళటానికి మార్గం అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నిర్ణయించుకునేది కూడా ఆత్మే కదా. వాళ్ళ పురుషార్థాన్ని బట్టి, జ్ఞానాన్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు. కొందరైతే పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. దీనికోసం కూడా జ్ఞానము, ధ్యానము తప్పనిసరి. దాదా లేఖరాజు జనవరి 18, 1969లో శరీరం వదిలేశాడు. ఆ టైంలో చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మరి లేఖరాజు శరీరం వదిలేశాడో గుల్జార్ దాదిలో బాబా ప్రవేశించి చెప్తున్నాడు అంటున్నా, నేను సూక్ష్మవతనం నుండి వచ్చాను అని చెప్పాడు అని ప్రజలకి వాళ్ళు వినిపిస్తూ ఉన్నారు. అయితే సూక్ష్మవతనాన్ని ఉన్నది అని వాళ్ళు ఎక్కడ గుర్తించారు? అసలు సూక్ష్మవతనం లేనే లేదు అని అవ్యక్తవాణిలో పాయింట్ ఉంది. సూక్ష్మవతనం నుండి నేను వచ్చానన్న మాట ఎక్కడ ఉంటుంది? సూక్ష్మవతన్ అనే పాయింట్ ఉంది. నేను సూక్ష్మవతనం నుండి వచ్చాను. ఆ టైంలో బేహద్ బాప్ అనగా బేహద్ పరంపిత ఈ భూమికి పైన 100 కిలోమీటర్లు ఒక గోళాన్ని తయారు చేసుకొని అక్కడ దాదా లేఖరాజుని ఉంచటం జరిగింది. పైనుండి వచ్చాను అని అంటే అది పరమ తత్వాల యొక్క గోళము, పరం లైట్ గోళం, పరం ఆకాశ తత్వం, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని, పరమ తత్వాల యొక్క గోళము. ఈ విధంగా మరి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. బీకే వాళ్ళు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయిపోయారు, పై లోకాలకి విడిపోయారు అనుకుంటారు. అయితే ఏదైతే పై లోకానికి తీసుకువెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో, వెళ్ళాలనుకుంటూ ఉన్నారో అయినా వాడు వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నారు. దాదా లేఖరాజుకు చాలా కష్టంతో పైనకి పంపించడం జరిగింది. గుర్రము 100 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్ళటము అంటే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేకపోయింది ఆత్మ. వాపసు మరలా 10 కిలోమీటర్ల భూమి మీదకి వచ్చేసింది. 100 నుండి 10 కిలోమీటర్లకు వచ్చింది. 10 కిలోమీటర్లకు కూడా వెళ్ళలేనటువంటి ఆత్మలు చాలామంది ఇక్కడే భ్రమిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడే ఆత్మలందరూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మరి 3 తత్వాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు. భలే అజ్ఞాని ఆత్మలనైతే భూత ప్రేతాలు అని అనొచ్చు. చనిపోయిన తర్వాత భూత ప్రేతాలుగా అవుతూ ఉంటారు. తమ ఇళ్లల్లోనే కూర్చున్నారు అజ్ఞాని వికారి ఆత్మలు. ఎక్కడ తమ స్థానం ఉన్నదో అక్కడ కూర్చుంటూ ఉన్నారు. ఇళ్లల్లో కూడా కూర్చుంటూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో దాదా లేఖరాజును తీసుకొని వచ్చి దాది దీది ఎవరైతే శరీరం వదిలేసేసారో వాళ్ళందరూ కూడా అడ్వాన్స్ పార్టీ అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అడ్వాన్స్ పార్టీ ఆత్మలు అని అందరూ కూడా బ్రహ్మ కుమారీస్ స్థానాల్లోనే అంటే సెంటర్స్లోనే తిరుగుతూ ఉన్నారు. అక్కడే భ్రమిస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడైతే బ్రహ్మ కుమారి సంస్థ బ్రాంచెస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అక్కడే మరి భ్రమిస్తూ ఉన్నారు. ఆ జాతి అక్కడంతా ఉన్నారనే చెప్పచ్చు. అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు, అటు మౌంట్ అబూ పోతారు. ఈ విధంగా భ్రమించటం జరుగుతుంది. జ్ఞానం అయితే పైకి వెళ్ళాలనేటువంటి విషయం వాళ్ళకు తెలియదు. వాళ్ళు చెప్పే జ్ఞానం అసత్యమైన జ్ఞానమే. 5000 సంవత్సరాల డ్రామా, వరల్డ్ డ్రామా అనేది అసత్యం కదా. శాస్త్రాల్లో అయితే 4 యుగాలు కలిపి 43,20,000 సంవత్సరాలు, సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు టోటలు ఇది. ఇక పైన మరి సత్యలోకము, ఆ సత్యలోకంలో త్రేతాయుగం పూర్తిగా మన వీడియోల్లో కూడా అర్థం చేసుకోండి విని. బ్రహ్మ కుమారీలు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాని గురించి పూర్తి వీడియో కూడా నేను పెట్టాను, వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. బ్రహ్మ కుమారీల పైన చాలా వీడియోలు మరి ఉన్నాయి కూడా. మీరు చూస్తే వింటే అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు నిర్ణయించుకోండి. ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానం,
అదే అసత్యమైనప్పుడు మిగతాది ఇంకేమి ఉంటుంది? భక్తి మార్గంలో కూడా కీర్తన ఉంది. వాణీలలో బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ పిల్లలకి కూర్చొని బేహద్ యొక్క సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాను అని అన్నారు. పిల్లల్ని బేహద్ బాపు వచ్చి పిల్లల్ని బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ లాగా తయారు చేస్తాను అని చెప్పారు. బేహద్ అన్న శబ్దం అక్కడే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద అయితే అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ భూమి మీద సత్యయుగంలో 8 మంది రాధాకృష్ణులు, త్రేతాయుగంలో 12 మంది సీతారాములు, 84 జన్మలు అంటూ ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారో, మరి కలియుగము, ద్వాపరయుగము, త్రేతాయుగము, సత్యయుగము, ఇలాగా 5000 సంవత్సరాల్లో ఇరికించారు. జూటు అసత్యమే ఉంది, ఇదొకటి గుర్తుంచుకోండి మీరు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం మహాశాంతి. ఇంకా దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకోవటానికి బాపూజీ జ్ఞానాన్ని తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు జ్ఞానాన్ని, వీడియోలని. నమస్తే.